ले चाचा ऑन कर ले ऑन हेलो सर हेलो हेलो ठीक है हेलो 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 ठीक है आवाज आवाज हेलो हेलो अर्शदी एक मिनट इकट्ठे आ जाओ भाई साहब इकट्ठे अर्श जी थोड़ा सा मैडम इकट्ठे आ जाओ यार मैडम एक मिनट की कर रहे हो सारे इधर लेकर माइक चेक करो सॉरी मैडम इधर आ जाओ थोड़ा सा कॉपी हाल करो कोई चक्कर नहीं मैं देख के जाऊंगा चलो बहुत ज़्यादा आभार हाँ जी असी गवर्नर साहब ਨੂੰ रिप्रजेंटेशन दे के आए हैं क्योंकि सानू ये सरकार तो कोई उम्मीद नहीं है कि सानू कोई भी किसी भी तरह की किसी तरह का जस्टिस मिले तो इन्होंने हुण ADGP लाया है प्रिजनस लाया है हरप्रीत सिंह सिद्धू नूं जो पहला FIR च भी इनवॉल्व सीगे सानू डर है विक्रम जी की जान का उन्हों की जान नूं खतरा है जेल च सानू डर है कि उन्हों ते कुछ प्लांट कर दिया जाएगा होर कोई नवी FIR उन्हों ते फाइल कर दी जाऊगी जिहड़ा कुछ उन्हों की माता जी ते गुजर रहा है साडे बच्चों ते गुजर रहा है वो सानू पता है 3 महीने हो गए ने उन्हों की माता जी रोई जा रहे हैं कोई नहीं समझ सकता जो उन्हों के बच्चों नूं अज सारियां दी छुट्टियां चल रही ने साडे बच्चों के पिता उत्थे है नहीं जिहड़ा साडे ते गुजर रही है सानू पता है हुण सानू डर है कि हुण ये बंदा की करूगा साडे नाल इस गल लई असी गवर्नर साहब नूं रिप्रजेंटेशन दे के आए हैं कि सानू कोई तो इंसाफ देवे बस यही बेनती करन आए सी असी इत्थे गवर्नर साहब ने आपको शंका किससे है मतलब सिद्धू साहब से या सरकार से देखो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਸਗੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਗੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ मेरे चाची जी का जब दुखद देहांत होया तो इन्हां दे हरप्रीत जी के परिवार ने साडे मजीठा परिवार नूं उहदे जिम्मेवार ठहराया इत्थे ताईं कि उन्होंने साडी चाची दे जिहड़े बच्चे ने उन्हां दे भी प्रॉपर्टियां ते जब्त करके उन्हां दे नाल भी लड़ाइयां हैगियां ते जद मेरे दादा जी हरप्रीत सिद्धू दे पिता जी नूं मिलण वास्ते गए सी उन्हां दे गनमैन रही मेरे दादा जी 'च गोलियां चलाए सी इतिहास है साडे परिवार दा इन्नी रंजिश हैगी जिस कारण जब कैप्टन साहब ने झूठी सौ खाई सी कि 4 हफ्तियां 'च नशे खत्म कर दांगा इस हरप्रीत सिद्धू नूं बनाया गया सीगा सिट दा इंचार्ज पूरे 5 साल नशे कांग्रेस के टाइम कित्थे तो कित्थे पहुँचे ਉਹਦੇ बाद चन्नी साहब के टाइम 'च इस हरप्रीत सिद्धू ने विक्रम के खिलाफ जो कुछ किया झूठा केस बनाने 'च जो इन्हां दी भूमिका रही सब कुछ हरप्रीत सिद्धू के निगरानी 'च होया ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਏਜੀਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ, ਐਸਐਸਪੀ BOIs ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ 3 ਬਦਲਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਹੈ, ADGP ਬਦਲ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਗੁਨੀਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 8x8 ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਧੱਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੈਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ STF ਦਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਨਕਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡ ਫॉर ਨਥਿੰਗ, ਨਾਕਾਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਲਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਰੱਗਸ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਅਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਮੈਲੀਫਾਈਡੀ ਅਪਰੋਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਟੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਜ਼ ਬਤੌਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਹੀ ਟੁਕ ਇਟ ਅਪਨ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਓਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਂਡਸਟਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਕਰਾਈ 2018 ਵਿੱਚ,
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲੈਂਡਸਟਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਟ ਐਨੀ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਸੀਸੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ AC ਹਸਪਤਾਲ PGI ਲੈ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹਦੀ ਸਗੀ ਮਾਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੰਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਜੇ ਜੀ। 2 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਬੜੀ ਬਰੀਫ। ਅਸ਼ੋਕ ਜਲਦੀ ਆ। ਅਮਨ